fixed exchange rate system, flexible exchange rate system. Under fixed exchange rate system, you can see devaluation and revaluation. Similarly, under the title of flexible exchange rate system, you can see depreciation and appreciation. Okay. ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് previous video must ആയിട്ട് watch ചെയ്യണം. We have discussed a number of points related to foreign exchange rate. Then similarly foreign exchange market, foreign exchange reserves, currency convertibility, current account convertibility, capital account convertibility, and also foreign exchange rate system, in which we have discussed fixed exchange rate system and flexible exchange rate system. നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ്. വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക. നല്ല ലെക്ചർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, റിവിഷൻ നടത്തുക. In this topic, please understand the first point here is that the mechanism or process of devaluation and revaluation that come under fixed exchange rate system. Right. Similarly, the process of depreciation and appreciation that come under flexible exchange rate system. That is exchange rate is determined by the authority or government or central bank. It is known as fixed exchange rate system. If the exchange rate system is determined by the market forces like demand and supply of foreign currencies, then it is known as flexible exchange rate system. Okay. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. അതിന്റെ കീവേഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. അത് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. We can first consider devaluation. Okay, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം കേട്ടോ. സപ്പോസ് exchange rate between Indian rupee and American dollar. Suppose we can take like this: rupees 50 is equal to $1. Okay, this is the reference exchange rate. Okay, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ devaluation, revaluation, depreciation and appreciation and its effect. Okay, ഞാൻ explain ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, first suppose this is the exchange rate. 50 രൂപ കൊടുത്താൽ $1 കിട്ടും. Okay, now see I would like to write down like this. This is the exchange rate. Rupees 50 is equal to $1. Now exchange rate becomes rupees 60 is equal to $1. And this here we can see the value of rupee is declining in terms of foreign currency. That is the point. Listen very carefully. Devaluation is the process in which the value of home currency, that is Indian rupee, that is reduced in terms of foreign currency. Okay, നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എത്രയായിരുന്നു? $1 പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ മതി? 50 രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് $1 പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? 60 രൂപ കൊടുക്കണം. See here devaluation that represents a government intervention. This is the key word. The government intervention or RBI's intervention. Okay, രൂപയുടെ മൂല്യം മനഃപൂർവ്വം കരുതിക്കൂട്ടി ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റൻഷനലി ആയിട്ട് രൂപയുടെ മൂല്യം വിദേശ കറൻസിയുമായിട്ട് കുറക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് devaluation. That is രൂപയുടെ external value is declining on account of the government intervention or RBI intervention, isn't it? Then this process is known as devaluation. How can we define devaluation? The deliberate lowering of the external value of a unit of home currency expressed in terms of foreign currency or gold by an official edict. That is the key word. ഇവിടെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറച്ചത് കരുതി കൂട്ടിയാണ്. ആരാണ് കുറച്ചത്?
ഒഫീഷ്യലി ആയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ RBI. It is the result of deliberate government decision for the achievement of balance of payments equilibrium. Please listen very carefully. This is the best way to understand. See the example. ഒരു ഡോളറിന് 50 രൂപയായിരുന്നു. ഗവൺമെന്റിന്റെ RBIന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെട്ട് മനഃപൂർവ്വം നമ്മുടെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറച്ചു. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോളർ വാങ്ങാൻ 50 രൂപ കൊടുത്താൽ പോരാ, ഇപ്പൊ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? 60 രൂപ കൊടുക്കണം. Isn't it? I think you got the point. Now here we need to understand what is the effects of devaluation or immediate impact of devaluation. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ ടേമിനാണ് devaluation, മൂല്യം കുറക്കുക. ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ, 50 രൂപ എന്നുള്ളത് 60 രൂപ ആയി കൂടാണല്ലോ, വാല്യൂ കൂടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഹിയർ domestic price of foreign currency is increasing. That is correct. 50 രൂപ ഉള്ളത് 60 രൂപയായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. That means value of Indian rupee is declining. Okay. On the other hand, we can say the value of dollar is increasing with respect to Indian rupee. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടോ. Okay. ഞാനൊരു പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. See here you can see the question. The deliberate reduction in the value of domestic currency is called. Here deliberate reduction. The automatic reduction ആണെങ്കിൽ it is known as depreciation. Okay, deliberate മനഃപൂർവ്വം കരുതി കൂട്ടി നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ മൂല്യം കുറയ്ക്കുക. It is called option A opportunity cost, option B terms of trade, option C devaluation, option D depreciation. Depreciation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കറൻസിയുടെ മൂല്യം കുറയാണ്. But ഇത് ഡെലിബറേറ്റ് റിഡക്ഷൻ ആണ്. ഗവൺമെന്റ് RBIയോ മനഃപൂർവ്വം നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ മൂല്യം കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താ വിളിക്കാം? Devaluation എന്നാണ് വിളിക്കുക. Okay, here we need to understand what is the immediate effects of devaluation. See, first effect is that export will be increased. There is an increase in exports. രാജ്യത്തിന്റെ കയറ്റുമതി. Okay, എങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Then second point is that imports will be declined. There is a reduction in imports. Right. Then third point is that here the government can manage or reduce or eliminate BOP deficit. Okay, balance of payment deficit കുറക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കമ്മി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് devaluation സഹായിക്കും. Okay, please not BOP deficit. That is coming video I will explain. Okay, ഞാൻ BOP deficit ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. BOP deficit means, please understand, the total payments of the country is much greater than total receipts of the country. Okay, കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ ഡെബിറ്റ് കൂടുതലും ക്രെഡിറ്റ്സ് കുറവാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് BOP deficit. See, BOP deficit കുറക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള one of the techniques is devaluation. That is also very very important. ഇനി BOP deficit കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി devaluation എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ. Please understand. Devaluation is the deliberate reduction in the external value of home currency in terms of foreign currency. Okay, now you got it. Then what is the effects? It will increase exports. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയയാണ്. Please understand. It will reduce the volume of imports. It is very helpful to reduce or eliminate BOP deficit. Then that topic is over. Okay. Now we can discuss, what is depreciation. First thing is that, depreciation that come under flexible exchange rate system. Why? In the case of depreciation, no role of government or RBI. It is happened only because of market forces like demand and supply of foreign currencies. Okay. Here we can take this reference rate, no problem. Simple. What is it? See, exchange rate is equal to rupees 50 is equal to $1. Now, as a part of depreciation, the value of home currency is declining, as in the case of devaluation. Same definition, only a slight difference that we can expect. See, as a part of depreciation, the value of or external value of rupee is declined from 50 to 60. That is equal to $1. Okay, 50 രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരു ഡോളർ കിട്ടിയിരുന്നു. 50 രൂപക്ക് പകരം എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? 60 രൂപ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഡോളർ കിട്ടുള്ളൂ. Okay,
Then here, what is the keyword? Here, the value of home currency is declining or is decreasing because of, market forces. This is the keyword. Market forces. Or, we can say this reduction of external value of home currency is automatic. Here, there is no intervention from the part of the government or monetary authority like RBI. See, market forces, please understand. Demand for foreign currency. Okay? Demand for foreign currency and supply of foreign currencies. Okay? Market forces, that is also very, very important. Okay? So, depreciation, that is also very simple to understand. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഇപ്പൊ പത്രത്തിലൊക്കെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയെന്നൊക്കെ, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ. ഹിന്ദു പേപ്പർ ഒക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് we can see the term like depreciation and appreciation. There is no term of devaluation and revaluation. Why? See, since 1993 we are following managed float exchange rate system. നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ. That is part and parcel of flexible exchange rate system. നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാ? മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ്. ഡിമാൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസീസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഡിവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവാലുവേഷൻ എന്നുള്ള ടേം ഒക്കെ കാണാതിരിക്കുന്നത്. Now what is the effects? Same effects. Okay, it is very easy to understand. ഡിവാലുവേഷന്റെ അതേ ഇഫക്ട്സ് ആണ്, അതേ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് ഇതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റിനുള്ളത്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ അല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്തൊക്കെയാണ് ഇഫക്ട്സ് വരുന്നത്? എക്സ്പോർട്ട് കൂടും, രാജ്യത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി കുറയും, അതുവഴി BOP ഡെപ്പോസിറ്റ് കുറയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഡിവാലുവേഷനും ഡിപ്രീസിയേഷനും വഴി രാജ്യത്തിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് എങ്ങനെ കൂടെ, ഇമ്പോർട്ട് എങ്ങനെ കുറയുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. ഹിയർ Indian market data. See our market. Suppose exchange rate is equal to rupees 50 is equal to dollar. See, we are exporting our products to US. America export. Okay, it is very simple to understand. Now we are exporting coconut. നാളികേരമാണ് നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. Suppose its domestic price is rupees 10. ഒരു നാളികേരത്തിന്റെ വില 10 രൂപയാണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എത്രയാണ്? 50 രൂപക്ക് ഒരു ഡോളറാണ് കിട്ടുന്നത്. See, India is exporting coconuts to USA. യുഎസ്എയിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റില്, അമേരിക്കക്കാരുടെ അടുത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഡോളറാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു ഡോളർ കൊണ്ട് അമേരിക്കക്കാരന് എത്ര കോക്കനട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയും? C5. ഒരു കോക്കനട്ടിന്റെ വില എത്രയാണ്? 10 രൂപയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഡോളറിന് 50 രൂപ കിട്ടും. 50 രൂപക്ക് 5 കോക്കനട്ട് വാങ്ങാം. Okay, this is the case before devaluation or before depreciation. ഡിവാലുവേഷനും ഡിപ്രീസിയേഷനും മുമ്പത്തെ അവസ്ഥക്ക് ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനം അമേരിക്കക്ക് ഇത്ര നാളികേരം 5 എണ്ണം വാങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. See, as a part of devaluation or depreciation, ഇവിടെ ഡെലിബറേറ്റ് റിഡക്ഷൻ ആണ്, ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. Suppose the value of home currency is declined. Now the exchange rate is equal to rupees 60 is equal to $1. Then what will happen? American citizen can buy now 6 coconut by using same dollar. Previous ആയിട്ട് ഒരു ഡോളറിന് 5 കോക്കനട്ട് ആയിരുന്നു വാങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നത്. ഡിവാലുവേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അമേരിക്കയിലുള്ള സിറ്റിസന് ഒരു ഡോളർ കൊണ്ട് 6 കോക്കനട്ട് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു. That means എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? See, Indian products in abroad will become cheaper. Okay, നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ചീപ്പ് ആകും ഇവിടെ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ. Then when price of the commodity will be declined, what will happen? Its demand will be enhanced. Okay, when നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിനുള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടും, that results in export promotion. Our export will be increased. Okay, now on the other case, India is importing. ഇമ്പോർട്ട് കുറയുന്നല്ല പറയുന്നത്, അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? സി, ഇന്ത്യ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ്. സി, നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീഷർട്ട് ആണ്. ടീഷർട്ട്. ഓക്കെ, ടീഷർട്ടിന്റെ വില $2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ടീഷർട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെത്തും.
ഇന്ത്യയിലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ടീഷർട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ₹50 ആണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാം? 100 രൂപ കൊടുത്താൽ ഈ $2 ടീഷർട്ട് കിട്ടും. Right? Confusion ഒന്നുമില്ലല്ലോ? Yes. Now, as a part of devaluation or depreciation, now the exchange rate declined to ₹60 $1. Now, ഈ $2 അതേ ടീഷർട്ടിന് വാങ്ങാൻ എക്സ് 100 രൂപ കൊടുത്താൽ പോലെ. ഒരു ഡോളറിന് എത്രയാണ്? 60 രൂപയാണ്. അപ്പൊ $2 പ്രോഡക്റ്റിന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? 2 × 60 120. Isn't it? Then what is the matter here? See, foreign products in our market become costly. Okay. നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ആവും, കോസ്റ്റ്ലി ആവും. Then its demand will be automatically decline. Why? Price is increasing, the demand will be decreasing. So import will be decline. ഇപ്പൊ രാജ്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ട് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഡോളർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കുറയുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് കൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are getting more dollar. That means we can reduce or eliminate BOP deficit by devaluation or by depreciation. Okay, ഇത്രയും okay അല്ലേ? Very simple to understand. Please understand it here, Depreciation means, the reduction in the exchange value of home currency in terms of the foreign currency on account of free working of market forces. Okay, or we can simply say depreciation refers to an increase in the domestic price of the foreign currency due to the working of market forces, that is, the demand for and supply of foreign currencies. There is no government or central bank intervention in this process, and the effect is same as devaluation that we have discussed. See, devaluation ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇതിന്റെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഐ വിൽ ടീച്ച് എ ലെസൺ ടു ചൈന. ചൈനയെ ഞങ്ങൾക്ക് പാഠം പഠിക്കുക. നമുക്കറിയാം ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി വെരി ചീപ്പ്. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ മറ്റുള്ള ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ചൈന ഈസ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ലോവറിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് യുവാൻ ഓർ renminbi, that is the currency of China, and thereby China can export their products more cheaply and China can curtail or reduce the volume of imports. Okay, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റിനെ പറഞ്ഞത് കറൻസി മാനിപ്പുലേറ്റർ ആണ്. എന്താ പറഞ്ഞ കറൻസി മാനിപ്പുലേറ്റർ? പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന. ചൈന മനഃപൂർവ്വം യുവാന്റെ അവരുടെ കറൻസിന്റെ മൂല്യം കുറക്കുകയും അതുവഴി കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇമ്പോർട്ട് കുറക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീവാലുവേഷൻ. ഇതൊരു റിട്ടാലിയേറ്റഡ് ആയിട്ട്, കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസി ഡീവാല്യൂ ചെയ്യുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസും ടെൻഷനും കോറൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറൻസി വാർ. ഓക്കെ, വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്, കറൻസി വാർ. കറൻസി വാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാളും അല്ലെങ്കിൽ തോക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള യുദ്ധമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെൻഷൻ ഓർ കോറൽ എമംഗ് കറൻസീസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് നാഷൻസ്. ഓക്കെ, കറൻസി വാർ ബിറ്റ്വീൻ ചൈനീസ് യുവാൻ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ഡോളർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ താരിഫ് വാർ ഉണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്കാം, അമേരിക്ക ചൈനയുടെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒത്തിരി താരിഫ് ചെയ്തു. അതിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ട് ചൈന എന്ത് ചെയ്തു? അമേരിക്കൻ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഒത്തിരി പ്രോഡക്ട്സിന്റെ താരിഫ് കൂട്ടി. ഇങ്ങനെ മത്സരിച്ച് എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ഗണ്യമായിട്ട് കൂട്ടുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് താരിഫ് വാർ. നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കറന്റ് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഇന്ത്യയും താരിഫ് വാറിലുണ്ടായിരുന്നു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഒത്തിരി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രോഡക്ട്സിന്റെ മേലെ താരിഫ് ചുമത്തി. അതിന്റെ റിട്ടാലിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ പ്രോഡക്ട്സിന് മുകളിലും താരിഫ് ചുമത്തി. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് താരിഫ് വാർ. ഇവിടെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? കറൻസി വാർ. ഈ കറൻസി വാറൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളുടെ സംഭവം എന്താണ്? ഡീവാലുവേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. Now we can discuss, revaluation. That is also very simple topic. See, revaluation. Revaluation just opposite of devaluation. That is the first point. Here, revaluation. Here we can take, exchange rate equal to ₹50 is equal to $1. Then I will write down like this. Exchange rate equal to ₹50 is equal to $1. Now, as a part of revaluation, here, external value of home currency is increasing on
on account of deliberate action or intervention of the government or central bank. Right. This is the just opposite of devaluation. That is, exchange rate, that is, the value of home currency is increasing. That is, now rupees 40 is equal to $1. Isn't it? Here, domestic price of foreign currency is declining. 50 ഉള്ളത് 40 രൂപയായിട്ട് കുറയും. ആ ടേം ആലോചിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ, ഓർത്ത് വെക്കണം. Okay. That means, to purchase $1, you needed to pay 40 instead of 50. Isn't it? That is, value of home currency is increasing and the value of foreign currency is declining. Isn't it? Now, here, the keyword is that, it is also, government intervention, the deliberate intervention of the government. Government of RBI മനഃപൂർവ്വം രൂപയുടെ മൂല്യം external value വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് revaluation. See, revaluation indicates the deliberate rising of the external value of a unit of home currency expressed in terms of foreign currency or gold by an official edict. That is, revaluation is the result of deliberate government decision to settle the balance of payment surplus. Okay, then we can explain, what is the effect of revaluation? Effects, consequences or immediate effects of revaluation. The first point is that export will be declined. There is a cut in the volume of export. Just opposite of devaluation. Connect ചെയ്ത് പഠിക്കാം, pair ആയിട്ട് പഠിക്കാം, ജോഡികളായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാം, right? Then there will be an increase in import. Import will be increased. രാജ്യത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി കൂടും. Then it is, very useful for settling balance of payment surplus. രാജ്യത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് മിച്ചം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീവാലുവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ റീവാലുവേഷൻ ഇസ് ദ ടെക്നിക്സ് ടു സെറ്റിൽ BOP സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകും, ഒരു കൺഫ്യൂഷനും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ നേരെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്രീസിയേഷൻ. See, appreciation, that we can see there is an increase in the value of home currency on account of market forces like a demand and supply. No more government intervention or central bank intervention in the case of appreciation. It is automatic. That is why we can simply say exchange rate is equal to rupees 50 is equal to $1. Now exchange rate became rupees 40 is equal to $1. Here it is automatic. This is the key word. And here it is the working of market forces like demand and supply of foreign currencies. Automatic ആയിട്ട് കമ്പോളത്തിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇടപെടൽ മൂലം there is no intervention from the government or RBI. Okay, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂ, കറൻസിയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്രീസിയേഷൻ. The effects are same effects. എന്താ സംഭവിക്കുക? എക്സ്പോർട്ട് കുറയും, ഇമ്പോർട്ട് കൂടും, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് സർപ്ലസ് കുറക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് റീവാലുവേഷനും അപ്രീസിയേഷനും ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് കുറയുന്നത്, അതുപോലെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ട് കൂടുന്നത്. See, we can take a simple example, same example. Okay, see India, then again USA. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോക്കനട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ, നാളികേരം പറഞ്ഞു. See here rupees 50. Okay, now exchange rate rupees 50 is equal to $1. ഈ കോക്കനട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കയിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിസന്റെ കയ്യിൽ ഡോളറാണ് ഉണ്ടാവുക, അമേരിക്കക്കാരനാണ് ഡോളറാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ വ്യക്തിക്ക് $1 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 5 കോക്കനട്ട്സ് വാങ്ങാൻ കഴിയും. That is with the exchange rate rupees 50 is equal to $1, American citizen can purchase 5 coconuts by using $1. Why? കോക്കനട്ടിന്റെ വില ഇന്ത്യയിലെ മാർക്കറ്റ് വില എത്രയാണ്? 10 രൂപയാണ്. 10 രൂപക്ക് $1 എത്ര കിട്ടും? 50 രൂപ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു നാളികേരത്തിന്റെ വില 10 രൂപയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് 5 കോക്കനട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും. Now exchange rate, it is as a part of revaluation or appreciation, exchange rate became rupees 40 is equal to $1. Then revaluation appreciation ഭാഗമായിട്ട് യുഎസ്എയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് $1 കൊണ്ട് 4 കോക്കനട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും. Why?
our products become expensive or costly in foreign market. വിദേശ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ വില കൂടി. Isn't it? നമുക്ക് കോസ്റ്റ്ലി ആയി. വില കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സാധനത്തിന്റെ വില കൂടിയത് കൊണ്ടല്ല, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി കൂടിയത് കൊണ്ട് ഒരു ഡോളറിന് 40 രൂപയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ 4 കോക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? സെയിം എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. സി വി കൻ ടേക്ക് ടീഷർട്ട്. ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മറക്കില്ലേ ഉള്ളൂ. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടീഷർട്ടിന്റെ റേറ്റ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് $2. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ₹50 $1 ആകുന്ന സമയത്ത് സി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് 100 രൂപ കൊടുത്താൽ മനോഹരമായ ഒരു ടീഷർട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചു? 100 രൂപക്ക് ടീഷർട്ട് വാങ്ങിയിരുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എത്ര ആയത്? ₹40 $1. 100 രൂപ കൊടുക്കേണ്ട, റീവാലുവേഷനും അപ്രീസിയേഷനും സംഭവിച്ചതുപോലെ ₹880 രൂപ കൊടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ടീഷർട്ട് കിട്ടും. That is, foreign products in our home market became cheap. എന്നാൽ ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ വില ഗണ്യമായിട്ട് കുറയും. then its demand will be increased. ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഫോറക്സ് റിസർവ് പുറത്തേക്ക് പോകും, ഡോളർ പുറത്തേക്ക് പോകും. എക്സ്പോർട്ട് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന ഡോളറിന്റെ അളവ് കുറയും. then BOP സർപ്ലസ് കുറഞ്ഞു പോകും. then we can settle BOP surplus. Okay, see, this is the topic. ഈ 4 ഏരിയ നിങ്ങൾ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക, വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് യു ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റുപ്പി ക്രൈസിസ്. നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു റുപ്പി ക്രൈസിസ്. റുപ്പി ക്രൈസിസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ case of depreciation, but a steep fall in the value of home currency with respect to foreign currency. Okay, വിദേശ കറൻസിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂ സ്റ്റീപ്പായി കുത്തനെ കുറയുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റുപ്പി ക്രൈസിസ്. ചെറിയ വോളാറ്റിലിറ്റീസിനൊന്നും റുപ്പി ക്രൈസിസ് എന്ന് വിളിക്കില്ല. റുപ്പി ക്രൈസിസ് ദാറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് എ സ്റ്റീപ്പ്, എ മേജർ കട്ട് ഇൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഹോം കറൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോറിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഡിവാലുവേഷൻ, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, റിവാലുവേഷൻ, അപ്രീസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ ദാറ്റ് കം അണ്ടർ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം, ഡിവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവാലുവേഷൻ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അത്ര വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല. കാരണം ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. Here deliberate intervention of the government or RBI. Here the process is automatic, and you also know the effects or impacts of devaluation, revaluation, depreciation, and appreciation. Okay. Now in the coming video, I would like to explain another very important topic. Balance of payment, structure of balance of payment, components of balance of payment, and also balance of payment discipline. That is balance of payment surplus and balance of payment deficit. Okay, see you in the coming video. Have a nice day. All the very best.